ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے لیے بہترین ہوم ورک کیا گیا۔ آج قرض دینے کے لیے بینک تیار ہیں۔ 2 سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر ملیں، غریب کو سستے قرضے دینے کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ 2 سال کہتے ہیں، ایف ڈبلیو مجھے کہہ رہی ہے 2 سال ہوں گے، تو 2 سال کے اندر یہ اپنے لوگ یہاں اپنے ان کے گھر بن جائیں گے، گھر بنے ہوئے ملیں گے، یعنی کہ ان کو فلیٹس ملیں گے۔ میں اس کے لیے جنرل حیدر آپ کو اور نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی۔ یہ ایک ملک جدھر وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا مورگیج فائنینسنگ کا، اس ملک کے اندر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کی، کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے، وہ بھی بڑا ایک لمبا پروسیس تھا۔ پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی، کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگولر نیگوسیشنز، اور ابھی بھی جاری ہیں، کیونکہ ابھی بھی رکاوٹیں ہیں لوگوں کے لیے۔ جب وہ بینک پہ جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لوڈ سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے قرضے دینے گھروں کے لیے، وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن ہم ان میٹنگز کی وجہ سے ریگولرلی یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سی ڈی اے کو میں مبارک دیتا ہوں، کیونکہ سی ڈی اے نے اس ہاؤسنگ میں کام بھی بڑا کیا، اور جو ون ونڈو آپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہوں۔ یا پرمیشنز کے لیے لوگ سی ڈی اے کے پاس جاتے تھے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے، وہاں وہ پرمیشنز نہیں ملتی تھیں، پھر وہ پیسے مانگتے تھے، پھر وہ نقشے اپروو نہیں ہوتے تھے، تو سب کے لیے اب آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو پرابلمز ہوں۔ اور پھر میں ایف ڈبلیو کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا کام دیکھا ہوا ہے ایف ڈبلیو کا۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ریکارڈ ٹائم میں کرتارپور کا جو وہ سارا جو انفراسٹرکچر بھی، پل بھی بنا، وہ پورا جو تیاری کروائی وہاں سارے کرتارپور کی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن پھر چیلنج کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ یوسف رضا گیلانی نے اپیل میں موقف اپنایا کہ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹا کر مجھے کامیاب چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے، 7 ووٹ مسترد کرنے کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری جانب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک پلاٹ نکلتا ہے اور ایک کثیر المنزلہ عمارت بن جاتی ہے، پوری عمارت نالے پر کھڑی ہے، ایس بی سی اے والے خود ملے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شاہراہ قائدین تجاوزات کیس کی سماعت ہوئی۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق عمارت نالے پر نہیں، جس پر چیف جسٹس کمشنر کراچی پر برہم ہوئے اور کہا ایس پی سی اے کو چھوڑیں، آپ کو براہ راست حکم کا مطلب آپ کو جواب دینا ہے۔ پوری عدالت نالے پر کھڑی ہے، ایس بی سی اے والے خود ملے ہیں، کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ؟ چیف جسٹس ڈی جی ایس بی سی اے پر بھی برہم ہوئے اور کہا کل سپریم کورٹ کی عمارت کسی کو دے دی جائے گی، آپ لوگ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پر کسی کو عمارت بنوا دیں گے، آپ لوگ دنیا کو معلوم ہے کون چلا رہا ہے ایس بی سی اے؟ ہر مہینہ ایس بی سی اے میں اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، سب رجسٹرار آفس ایس بی سی اے اور ریونیو میں سب سے زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے، آپ کچھ اعتراض کریں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور اب بات کریں پینڈیمک وائرس کے حوالے سے، کورونا ہوا بے قابو، تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 98 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 15,124 ہو گئی، مزید 5,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 7,05,517 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 6,23,400 صحتیاب جبکہ 97,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 98 افراد انتقال کر گئے، پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519،
बलूचिस्तान में 212, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 386 और इस्लामाबाद में 591 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 5329 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,40,584, सिंध में 2,67,612, खैबर पख्तूनख्वा में 94,880, बलूचिस्तान में 20,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,070, आज़ाद कश्मीर में 13,873 और इस्लामाबाद में 63,500 अफराद कोरोना का शिकार हुए। अगर बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,02,000 हो चुकी है। मरीजों की तादाद 13,37,00,000 हो गई। 10,78,00,000 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,73,000, ब्राजील में 3,41,000, भारत में 1,67,000, मैक्सिको में 2,05,600, रूस में 1,01,480, फ्रांस में 98,000, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,719 अमवात हो चुकी। आपको मजीद बताएं, रवां माह कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक से 30 लाख खुराकें मकामी सतह पर तैयार की जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वाली 70 लाख डोज में साइनोफार्म की तैयार 40 लाख डोज और केन साइनो की खाम वैक्सीन शामिल है। डॉक्टर नौशीन हामिद ने बताया कि चीनी माहिरीन से ताउन से 30 लाख खुराकें मकामी सतह पर तैयार की जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में निजी शोबे पर वैक्सीन की दरामद पर कोई पाबंदी या रुकावट नहीं आयद की, बल्कि निजी शोबे को आलमी सतह पर वैक्सीन के हसूल का मसला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया। 50 साल तक के अफसरान और एहलकारों को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान से वैक्सीनेशन सेंटर्स में खसूसी डेस्क कायम करने की दरख्वास्त कर दी गई। फील्ड फोर्स के साथ साथ दफ्तरी अमले को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। AIG वेलफेयर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट और रेंजर्स के अफसरान को खत लिख दिया। सिंध पुलिस के 6,366 अफसरान और एहलकार कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, खोशाब में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद मारे गए, मुलजिम फरार हो गए। संदराल रोड धूपसरी के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से राजा याकूब और इसके 3 साथी कत्ल हो गए। तमाम अफराद पेशी पर जा रहे थे। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 4 अफराद के कत्ल पर RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि PDM खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हैं वो जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाले ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PDM खत्म हो गई। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। आपको बता रहे हैं कि सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि PDM खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हैं वो जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PDM खत्म हो गई। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इल्जाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने सियासी फायदे के लिए PDM को इस्तेमाल किया। एक इंटरव्यू में मोहम्मद जुबैर का कहना था, नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता तो इसे नून लीग ने ही कामयाब बनाना था। मोहम्मद जुबैर ने कहा, इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी ही पीछे हटी, हम पर कोई डील का इल्जाम नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात पर PDM में ब्रेक डाउन करने के लिए की गई थी। PDM में शामिल हर जमात का मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाबात पर मामला मज़ीद ख़राब हुआ। मोहम्मद जुबैर ने एतराफ़ किया कि PDM की जानिब से शोकॉज नोटिस भेजने से पहले ही पीपल्स पार्टी और ANP के साथ दूरियां बढ़ चुकी थी। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि हुकूमत गिराने और आर या पार की बातें करने वाले
आज खुद दस्तों गिरेबां हैं। अपोजिशन वाले हुकूमत गिराने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 2021 खुशहाली का साल साबित हो रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने एक बयान में कहा कि इमरान खान की जिद्दोजहद की बदौलत मुल्क में खुशहाली आ रही है। आज पाकिस्तान की बरामदात बढ़ चुकी हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि पिछले साल की निस्बत महंगाई में कमी हुई है, डॉलर भी गिर चुका है। सबसे ज्यादा गाड़ियां भी मार्च 2021 में फरोख्त हुई। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की दुरुस्त सम्त पर गामजन है। महंगाई के चैलेंज से बेहतर अंदाज में निपटा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने दावा किया कि 15-20 रोज कबल तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात ज्यादती है। राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म से जहांगीर तरीन का राब्ता था, इसीलिए जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के लिए अहम किरदार अदा किया। एतमाद के वोट के बाद राबते अचानक खत्म हो गए और एक्शन शुरू हो गया और 3 FIRs हो गईं। अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा तो अपोजिशन का एहतसाब कैसे दुरुस्त हो रहा है। राजा रियाज ने कहा जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है और इन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। साथ अदालत जाने का मकसद इनके साथ अजहार यकजहती था। वोटर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं, यही कारकर्दगी रही तो इलेक्शन में हमारे बहुत बुरे हालात होंगे। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी और उनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि आमदन से जायद असासों के केस में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल के हुकाम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी और उनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बेघरों को छत देने के दावे की तकमील है। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया गया एक और वादा पूरा करके संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि 8500 कैनाल पर 35,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स बनाकर वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। छोटे मुलाजमीन को नरम शराइत पर कर्ज और वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में आवाम से किए जाने वाले वादे पूरे करेंगे। पंजाब बदल रहा है, तरक्की आ रही है, तेजी से खुशहाल पाकिस्तान के संगे मेल की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन कराम, स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा अमरीका में मुश्किलात से दो चार। डॉक्टरों ने पागल खाने दाखिल करा दिया। अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत ज़हरा ने अपने वीडियो बयान में तस्दीक करते हुए बताया कि मीरा ने फ़ोन करके बताया कि उसे पागल खाने ले जाया जा रहा है। मेरी बच्ची पागल नहीं। वज़ीर आज़म से अपील है कि अदाकारा मीरा को बाजियाब कराया जाए। आपको अहम खबर है जिसके बारे में बता रहे हैं कि अदाकारा मीरा अमरीका में मुश्किलात से दो चार हैं। देखिए, वो 5 तारीख को मेरी बात हुई है। उन्होंने फ़ोन किया कि अम्मी जान, मुझे किसी ने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और मैंने बड़ा शोर डाला कि मैं मेंटल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा टेस्ट लेंगे। अभी वो टेस्ट लेंगे। उस वक़्त वहाँ की रात थी, यहाँ का दिन था। तो रात उसके बाद सुबह हुई है, मैं फ़ोन कर रही हूँ, उसके अपने पर्सनल नंबर भी नहीं मिल रहे और ना ही कोई फ़ोन मिल रहा है और ना फ़ोन कोई आया है। देखिए, मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा नहीं है, अपील है कि वो मेरी मदद करें और मेरी बेटी को बाजियाब करा के पाकिस्तान में भेजें, क्योंकि वो ही इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है जो मैं और किसी से मदद मांगूं, और वही कर सकते। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान ने कहा है दुनिया को गुर्बत, बढ़ती अदम मसावात और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल का सामना है। आज हम दुनिया की तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं। कोरोना वैक्सीन पर हर जगह दस्तयाब होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कोरोना वबा, बढ़ती गुर्बत, गहरी आलमी कसाद बाजारी का खतरा है। आलमी बर्दारी को इन चैलेंजों का जवाब हिकमत और अजमत के साथ देना चाहिए।
कोरोना वैक्सीन हर जगह दस्तयाब होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हर शख्स महफूज नहीं हो तो कोई भी महफूज नहीं होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कायम नहीं रखता। बाहमी तरक्की, खुद मुख्तारी और बराबरी की बुनियाद पर खत्ते में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। और आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का चीनी सफीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू के हमरा एयर डिफेंस रेंजर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने एयर डिफेंस के मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को मशकों के मकासद तरीक़ेकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फायरिंग का मुजाहिरा मशको अलबजा दोइम की इख्तितामी तकरीब के मौके पर किया गया। इन मिसाइल में LY-80 और FM-90 मिसाइल भी शामिल थे। हथियारों में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग भी शामिल थी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन समेत किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। जिस पर सवाल उठेगा इसे जवाब देना होगा। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को जवाब कहा, हमारा नारा एहतसाब ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों से सवाल ना करें। इस गिरोह से लड़ते रहेंगे जो नाजायज मुनाफा कमाता है। बात बड़ी क्लियर सी होनी चाहिए, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। संडे वाले रोज़, इतवार वाले रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव कॉल्स की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी शुगर के मामले के ऊपर ही कि एहतसाब का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम उस वक्त तक इस इंडस्ट्री का या इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते थे जब तक हम 20% को एड्रेस ना करते। ये बड़ा कलीदी 20% है, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मामला दबाया नहीं जा रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बाकी वो हमारे अपने अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ये है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है और मुतलका फ़ोरम के ऊपर जवाब देना है। 2 मुख्तलिफ फ़ोरम्स हैं। एक फ़ोरम है पार्टी का जिसकी एक कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी के अंदर और मैं जितना देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, जितना जमहूरी अमल उसके अंदर है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी पार्टी के अंदर नहीं है। बड़ी खुल के बात होती है, तनकीद होती है, हर तरह का मौक़िफ़ पेश होता है और फिर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। उस फोरम के अंदर पार्टी की जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिस्कस होती हैं और होती रहेंगी और सारी वही उसका फोरम है, वो है पॉलिटिकल फोरम। दूसरा है जी प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का फोरम है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत, वो है पब्लिक फोरम और उसको पार्टी नहीं चलाती और उसको मैं ये समझता हूँ हुकूमत भी नहीं चलाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो एक इम्तियाज़ हासिल है वो ये है कि यही इदारे, कोई इसकी लीडरशिप चेंज नहीं की। नैब का जो चेयरमैन है वो पिछली हुकूमत ने लगाया था। इसी तरह से हम FIA के अंदर हमने कोई भर्तियाँ नहीं की। आपको बताएं फिरदौस आशिक आवान कहती हैं हुकूमत कानून की ताकत से माफियाज का मुकाबला कर रही है। जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली उनको हौसला देने के लिए उनके साथ गए थे। जहांगीर तरीन साहब जो है वो PTI का हिस्सा हैं। वो PTI के उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम तरीन उनका रोल है और किसी का कानून के हवाले से उनको कानून का तलब करना या कानून के इश्यूज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात होना, वो आइनी और कानूनी फ़ोरम अदालत के बाहर जाके वो अपनी
जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नए पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो उनकी कमिटमेंट थी कि नो वन इज़ अबव द लॉ, वो कोई भी हो जिसकी तरफ भी उंगली उठेगी उसको जवाब देना है। और ये वज़ीर आज़म ने अपने करीब तरीन साथियों से उसका आगाज़ करके कौम के सामने ये मैसेज दे दिया कि मेरा जो टारगेट और एजेंडा है वो इस पाकिस्तान को हर हाल में कानून और आइन की ताबे लाना है। और जहांगीर, जहाँ तक 11 MPs की आप बात कर रहे हैं, देखिए इस मुआशरे के अंदर हर शख्स जो है वो सोशली पॉलिटिकली बॉन्डेड है और हमारे आपस में ताल्लुकात हैं। और PTI का एक अहम तरीन सुतून होते हुए जहांगीर तरीन साहब का PTI की सियासत से रोल माइनस नहीं हुआ है। तो जो MPs उनके साथ गए हैं वो उनको कानून की अमलदारी में सहूलतकारी के लिए गए हैं, उन्होंने कहीं कानून को पामाल नहीं करने के लिए गए कि वो। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी कहती हैं जहांगीर तरीन ने जहाज चलाकर मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर शब खून मारा। चीनी स्कैंडल में हुकूमती इत्तेहादियों के भी नाम आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहांगीर तरीन अरकान पार्लियामेंट को अदालत साथ ले जाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पे आए और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNAs और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूं, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वजीर तजारत उर्फ वजीर आजम सिलेक्टेड पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, जिन्होंने चीनी के ऊपर जो है वो इस मुल्क में किल्लत पैदा कराकर शुगर मिल मालिकान को अपने पैसे कमाने की इजाजत दी, इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई जब तक नहीं होती, चीनी के स्कैम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें जाती तौर पर इन्वॉल्व हैं। और जो आटे का स्कैम आया उसमें बुजदार साहब के बारे में मैंने नहीं कहा, आपकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद था कि बुजदार हुकूमत इन्वॉल्व थी। आटा जो है वो स्मगल किया गया, आटा अफगानिस्तान गया और वहां से कैसे निकला, अब चीन वहां से कैसे निकला। अब चीनी के ऊपर आपको याद है कि जब ये रिपोर्ट भी आई थी, बड़े इसके ऊपर उन्होंने बगलें बजाई और कहा चीनी के ऊपर आपको याद है कि जब ये रिपोर्ट भी आई थी, बड़े इसके ऊपर उन्होंने बगलें बजाई और कहा कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। उस चीनी के अंदर 4-5 इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया था, जिसके अंदर SCCP भी थी, जिसके अंदर जो बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग, कस्टम्स के लोग, बाकी लोग बैठे होते हैं। कहा गया कि अंडर इनवॉइसिंग करके इस चीनी को जो है वो स्मगल किया गया, बल्कि इस बात का भी इजहार किया गया कि चीनी शायद बाहर गई ही नहीं और सिर्फ कागजों में वो चीनी दिखाकर जो है वो उससे पैसे बनाए। दूसरी जानिब एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से बल्दियाती इदारों को बहाल करने की दरखास्त। कहा जो फैसले पर अमल दरामद नहीं करा रहे उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया जाए। हुकूमती इदारे अदालती फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं, लेकिन पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों पर इनके दफातर बंद कर दिए गए। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकारी, वज़ीर आला और अफसरान के खिलाफ नोटिस भेजे जाएं जो रोड़े अटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जैसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है मुद्दत पूरी करने के लिए, इसी तरह पाकिस्तान में जो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और 2019 में PTI गवर्नमेंट ने गैर आईनी तौर पे पंजाब के 58,000 से ज़्यादा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जिस अंदाज में इन बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को बरतरफ किया गया है, इस तरह तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं बरतरफ किया जाता।
اور مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے اس حق کے لیے تقریباً 1.25 سال عدالتی جنگ لڑی اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ادارے اسی حالت میں بحال ہوں گے جس حالت میں یہ برطرف ہونے سے پہلے تھے۔ پاکستان کے تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ بلٹن میں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا اعلان کر دیا۔ ECP نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے انکوائری افسر کا تقرر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صوبائی جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل انکوائری آفیسر ہوں گے۔ انکوائری آفیسر پریزائڈنگ افسران سیکیورٹی عملے کی ڈیوٹی کے خلاف ورزیوں کی جانچ کرے گا۔ انکوائری افسر ماہرین اور اداروں سے مدد لے سکے گا۔ لاپتہ پریزائڈنگ افسران صبح تک کہاں رہے سائنسی طور پر پتہ چلایا جائے گا۔ انکوائری افسر تمام وفاقی صوبائی اداروں سے مدد لے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انکوائری افسر لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ انکوائری میں ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی پلان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ مبینہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث افسران کے تعین کیا جائے گا۔ ریزلٹ ٹیمپرنگ اور پولنگ کے عملے کو لاپتہ کرنے والوں میں مدد دینے والوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ انکوائری آفیسر 15 مئی تک اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گا۔ ناظرین، ایک طرف اختلاف تو دوسری طرف حمایت۔ NA-249 کے ضمنی الیکشن میں ANP نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ANP کے امیدوار حاجی اورنگزیب مفتاح اسماعیل کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ANP کا مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ بلاول بھٹو نے حمایت سے متعلق کہا تھا کہ پارٹی سے مشورہ کر کے بتائیں گے، جواب نہیں آیا۔ نون لیگ کا امیدوار ہوں لیکن ANP کے ساتھ مل کر حلقے میں کام کرائیں گے۔ اورنگزیب خان کنیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ہماری پارٹی کے حق میں وہ دستبردار ہو رہے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ یونس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ PDM کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی نے لوکل فیصلہ کیا ہے، اور میں خاص طور پر ان کا اس بات پر مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سینٹرل پارٹی سے اجازت لی اور یہاں پہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں اپنا قومی اسمبلی کا نمائندہ جو تھا وہاں سے ودرا کیا تھا۔ ANP کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی فرینچائز ہے اس علاقے میں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور بڑے ووٹر ہیں ان کے، تو یہ ہماری کینڈیڈیسی کو ہمارے حق، ہماری جو امید لگی ہوئی ہے اس میں یہ بہت زیادہ جان بھر دے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ سے اور ان کے ووٹ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو جیت دے گا۔ جو مسائل ہیں وہ ہمارے دونوں کے ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر پانی نہیں ہے، جگہ جگہ پہ پانی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی کہیں پر بھی آئے کراچی میں تو پھر سب جگہ پہ آنا چاہیے، اور لسانیت کی بنیاد پہ یا مسلک کی بنیاد پہ علاقے میں پانی نہ دینا بری بات ہے۔ ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے مرمت، اسی طرح صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ جو یونس صاحب نے بات کری ہے میاں نواز شریف کی، کہ میاں نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا ہے ووٹ کو عزت دو، ہم میاں نواز شریف فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ووٹ کو عزت دی ہے بلکہ ہم نے اس ملک کے ووٹرز کے لیے کام کیا ہے، خدمت کری ہے۔ دوسری جانب نون لیگ خود استعفے دینا نہیں چاہتی اور ملبہ صرف پیپلز پارٹی پر گرانا چاہتی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں نون لیگ صرف پیپلز پارٹی کو قصوروار ٹھہرانا چاہتی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ CCE میں لیں گے، اور CEC کے بعد استعفے دے بھی دیں تو نون لیگ نہیں دے گی۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سوئس کیس اوپن اینڈ شارٹ کیس ہے، اس وقت میں خط لکھتا تو میرے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا۔
پیپلز پارٹی کسی کو جواب دہ نہیں، پی ڈی ایم کا کوئی آئین نہیں، سی اجلاس میں سوچیں گے کہ کیا جواب دینا ہے۔ شیری رحمان کا سخت رد عمل، کہتی ہیں گفت و شنید کے ذریعے بات کی جائے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈکٹیشن کے ماحول میں جمہوری اتحاد نہیں چل سکتے۔ پیپلز پارٹی کی 21 رکنی اکثریت کی بنیاد پر ہی قائد حزب اختلاف سینٹ بنایا گیا، کون پی ڈی ایم میں دراڑیں ڈال رہا ہے؟ چیئرمین بلاول پی ڈی ایم کے بانی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید پی ڈی ایم سے نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں چارج شیٹ قطعی طور پر قبول نہیں، پی ڈی ایم ایک اتحاد کا نام ہے۔ ہم نے پبلک میں پوچھا پنجاب میں کیسے سب بلا مقابلہ سینیٹرز ہو گئے؟ لاہور ہائی کورٹ کا حکومت کو ماہ رمضان المبارک میں شوگر مل سے چینی 80 روپے کلو کے حساب سے خریدنے کا حکم۔ شوگر کین کمشنر کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے شوگر ملز کی ایک ہی نوعیت کی الگ الگ درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں سرکاری طور پر شوگر ملز سے 80 روپے کلو کے حساب سے چینی خریدنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے حکومتی حکام اور شوگر ملز کو 2 مرتبہ مشاورت کے لیے مہلت دی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ صوبے کی شوگر ملز کے پاس 25 لاکھ ٹن چینی موجود ہے، جبکہ رمضان المبارک میں 1,55,000 ٹن چینی کی کھپت ہوگی۔ سماعت کے دوران شوگر ملز کے وکلاء نے 20 لاکھ ٹن تک چینی 83 روپے کلو تک بیچنے کی پیشکش کی۔ عدالت کے روبرو فری کین کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے پر عدالت نے عارضی بنیادوں پر رمضان کے دوران شوگر ملز سے 1,55,000 ٹن چینی 80 روپے کلو کے حساب سے خریدنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ماہ رمضان المبارک میں عوام کو چینی ملنی چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ عدالت نے پنجاب کی 40 شوگر مل سے ان کے استاد کے مطابق چینی خریدنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، علامات طاہر اشرفی کے تاجر تنظیموں سے رمضان میں منافع 50% کم کرنے کی اپیل، کہا مبارک ماہ میں طے شدہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے، نمازی مساجد کے اندر ماسک کا استعمال کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، اپنا جائے نماز ساتھ لائیں، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ تاجروں سے، بزنس مینوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں چیزوں کے مہنگا ہونے کی، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت انشاءاللہ اپنا کام کرے گی۔ یہ جو کریک ڈاؤن آپ نے چینی کے حوالے سے دیکھا، یہ اس کا بنیادی کیوں ہوا کہ یہ لوگ چینی کو 150 روپے کلو تک لے جانا چاہتے تھے، اور حکومت کے ہمارے اداروں نے، ہمارے جو FIA ہے، باقی لوگوں نے کوشش کی اور الحمدللہ ایک استقرار آیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور ایکشن کرے گی انشاءاللہ، اور رمضان المبارک میں کسی کو بھی جو ہے وہ مہنگائی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی، جیسے ابھی آ رہی ہیں خبریں کہ لیمو مہنگے کر دیے گئے اور ٹماٹر مہنگے، تو ہم بڑے تاجروں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ ذخیرہ اندوزوں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ اس پیسے کا کیا کریں گے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہو؟ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خود تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ آگے آئیں، آگے بڑھیں اور اپنے نفع کو 50% کم کر دیں۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں ناجائز قابضین کے خلاف حکومت کی 2 ٹوک اور واضح پالیسی ہے، فوری اور سستے انصاف کی فراہمی سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ صوبائی محتسب اعظم سلیمان نے گورنر پنجاب چودھری سرور کو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 351 کنال 14 مرلہ سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی، زمین کی مالیت 275 ملین روپے ہے۔ گورنر پنجاب نے صوبائی محتسب کی کارکردگی کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا، ہم اداروں کو سیاسی مداخلت سے مکمل پاک کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ محتسب کے فیصلوں کے خلاف جتنی اپیلیں آئیں سب نپٹا دی گئیں۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا۔
ECC ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 28 करोड़ के फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और नादरा से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। इंटरनेट वोटिंग के हवाले से इक़दामात की जिम्मेदारी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सौंपी गई है। इंटरनेट वोटिंग के मुख्तलिफ पहलू के हवाले एक जामिया स्टडी कराई जाएगी और इस हवाले से गैर जानिबदार कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की जाएंगी। कंसल्टेंट की पेश करदा सिफारिशात की रोशनी में इंटरनेट वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक इंटरनेट वोटिंग की तकनीकी पहलू और शफाफियत के अमल की निगरानी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। दूसरी जानिब इंटरनेट वोटिंग के ऑपरेटिंग अखराजात और कंसल्टेंसी सर्विसेज पर आने वाले अखराजात के लिए 28 करोड़ रुपए की फंड मंजूर कर लिए गए। और अब शामिल करते हैं टुडेज इंटरनेशनल।